सी समझे अर्जन दा आप नूं भरा तीर गुस्से विच खिच के चलाऊंगा तो काठी लग्या गुरां दी आ पेच चीर के दूजा फिर क्रोध नाल छड्डिया सीधा सीस वाल सीस टका पेच तीर के दरकार ते लंघिया छो के कंन दे कोल दी गया तीजा छाती वाल तान के छड्डिया पेटी चंबनी च लगी आया वार उकिया निशानों वेख के गुस्सा चढ़ गया ये क्या है तीन वार टाइम दे दिता कहता इनू जाए नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह ने जो तीर बजे एक इंच नोक मास के चुप गई तो खून चलिया चढ़िया जोश हजूर नू कहते भीमचंद ध्यान कर ला तैनू तीर चलाने की इजाजत नहीं तू अपने आप की मान करदा आजा तेन मैं दसदा कितना तीर चलाई है चढ़िया जोश हजूर नू हाथ धनके बचाया स्वर्णमुखी कट पत्थियों डोर की तंदी ते चढ़ाया ओनू छड्डिया अपने जोर नाल बिना हवा उड़ाया और लग्या छाती जाके सब वैर मुकाया और मोया राजा हरिति भीमचंद ते शुक्र मनाया इन्ना कहंदा आ गुस्ताखी कर बैठा हाँ तुझी माफी देनी बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं दोबारा फिर कहना बड़ी हिम्मत करी है सिंह साहब ने अरदासियां ने आन के जो इन्ना विस्तार के नाल उन्हां दा रिपोर्ट दी सारी ये जो कुछ भी किया इन्होंने वाकया बिल्कुल सही है किसी की हिम्मत नहीं पई डरते सी सारे लेकिन इन्होंने जहेदारा भी उन्होंने कह दिता भी जो उन्होंने चलते चलते अज जाग पे लोग और मैं कहना सारे जागो इसे तरह जिस तरह वो जागे जागोगे तो काम बनूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई अजीत सिंह जी जिन्हें एक कविता राही धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन विचों आप जी नूं जिहड़ी व्याख्या सुनाई तो कविता राही इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते मैं बेनती करा हुण भाई साहब भाई चंद्रपाल सिंह जी हजूरी वाले श्री दरबार साहब और 2:15 बजे तक आप जी कीर्तन वाले निहाल करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਧ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸਿਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਲਈ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, 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 ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਰਨਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ
घट नाथ अनाथ घट घट नाथ अनाथ दीन दर्द दुख भंजना दीन दर्द दुख भंजना दीन दर्द दुख भंजना शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो नाथ के प्रभ साथ नाथ के प्रभ साथ दीन दर्द दुख भंजना दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ घट घट नाथ अनाथ दीन दर्द दुख भंजना दीन दर्द दुख दीन दर्द दुख दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के तब साथ। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜਾ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਰਦ ਭੰਨ ਕਰ।
ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ
सब हर देवो कंठ लगाए अपना सब हर नानक नाम पे आए नानक नाम पे आए ले वो कंठ लगाए अपना सब हर नानक नाम पे आए प्रभु का सफल कर नानक नाम पे आए प्रभु का सफल कर प्रभु का सफल कर अपनी मेहर कर सबे जी संभाल सबे जी संभाल अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे
जम की गंगा जन्म जन्म के दुख निवारे सुख मन साधारे दर्शन के होत निहला हर का नाम विचारे हर का नाम विचारे मेरा गुरु गोविंदा हर हर नाम औखत मुख देवे काटे जम की गंगा काटे जम की गंगा समर्थ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा आपे करने हारा आपे करने हारा अपना दास हर आप तुम्हारिया नानक दास सुन पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सुधारे बंधन काट सुधारे पैसे पाँव से बनियान दे नानक प्रगट पहारे नानक प्रगट पहारे नानक प्रगट पहारे नानक प्रगट पहारे सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे जी जगत तेरे धारे जी जगत तेरे धारे जी जगत तेरे धारे जी जगत तेरे धारे सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती सुनो विनतिया ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे सुनो विनतिया स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा स्वामी मेरा सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे सुनो विनती ठाकुर मेरे वाहिगुरु जी तुम कर हो दया 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 मेरे साईं तुम कर हो दया मेरे साईं
मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी तुम कर हो दया 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 मेरे साईं तुम कर हो दया मेरे साईं पानी पखारी सो सत्यागे गुण गोविंद जस गाई पानी पखारी सो सत्यागे गुण गोविंद जस गाई गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे एह विश्राम नित पाई सास सास मन नाम समारे एह विश्राम नित पाई एह विश्राम नित पाई सास सास मन नाम समारे एह विश्राम नित पाई एह विश्राम नित पाई एह विश्राम नित पाई विश्राम नित पाई ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी तुम कर हो दया 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 मेरे साईं तुम कर हो दया मेरे साईं तुम कर हो दया 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 मेरे साईं तुम कर हो दया मेरे साईं तुम्हारी कृपा के मोह मान छूटे बिन जाए परमाई तुम्हारी कृपा के मोह मान छूटे तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई आनंद रूप रवे सब मते जत कत पे जाई आनंद रूप रवे सब मते
जाते करनी पेटो जाई, जाते करनी पेटो जाई, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी। तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम दयाल कृपाल कृपाल पतित पावन गोसाई, तुम दयाल कृपाल कृपाल पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निम्न बुलाए, जाप ताप भगत साधुनी, जाप ताप भगत साधुनी, जो प्रभु के मन पाई, नाम जप कृष्णा सतगुरी है, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी। वाहिगुरु ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी। तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ प्यारी, सदा सदा तुझ प्यारी, सदा सदा तुझ प्यारी, सदा सदा तुझ प्यारी। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संकट कर्म हमारो माथा, संकट कर्म हमारो माथा, संकट कर्म हमारो माथा, संकट कर्म हमारे माथा। नैन दर्श कर दूर करो, नैन दर्श कर दूर करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो।
कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। तेरी ओट पूर्ण पारा, तेरी ओट पूर्ण पारा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला। अंतर्यामी सो प्रभु पूरा, दान दे साधु की दूरा। अंतर्यामी सो प्रभु पूरा, दान दे दान दे साधु की पूरा, दान दे साधु की पूरा। अंतर्यामी सो प्रभु पूरा, दान दे साधु की पूरा। जल थल महियल रहा भर पूरे, निकट वसै नाही प्रभु दूरे।
ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਟ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਟ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਟ ਕਰੇ ਸੋ ਧਿਆਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ, ਸਰਬ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਦੁਆਰੇ, 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, 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 ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਪੂਰਨ ਗੋਪਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦਇਆ ਉਪਈ ਉਪਨਾ ਹੋਏ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦਇਆ ਉਪਈ ਉਪਨਾ ਹੋਏ ਵਾਰ ਉਪਨਾ ਹੋਏ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਈਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਈਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਭਲਾ ਉਸ ਦਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਕਰੇ ਖਲਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਪਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੰਦਕਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੋਣਿਆ ਨਾਮ ਉਲਾਦ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾਮ ਉਲਾਦ ਨਾ ਪਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਈ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਈਂ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਅਟਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਸੰਗਾਲਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਏਕ ਨੂਰ ਫੌਜ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਕ ਨੂਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ 2 ਖੰਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਮਾਲਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के दार। पुरजा पुरजा कट बना कबहू न ठाड़ खेता। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत यही। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जियो। आखिणा जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। ओ हो हो सौ बार करा प्रणाम अमर शहीदारू। हो जिंदगी देश कौम ते धर्म लई जिंदवारी। ओ सौ बार करा प्रणाम अमर शहीदारू। हो जिंदगी देश कौम ते धर्म लई जिंदवारी। ओ लब्बी सच मंजल दी सच्चे अमन पुजारिया। लब्बी सच मंजल दी सच्चे अमन पुजारिया। तब दी तवी गुरा ने लाके चौंकड़ ठारी। तब दी तवी गुरा ने लाके चौंकड़ ठारी। अपना शीश
ਏਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਏਕਾਰੀ। ਹੱਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੌਰਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਮੂਰਾ ਨੋਚੇ ਲੜੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਤਨੀਆਂ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਮੂਰਾ ਨੋਚੇ ਲੜੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਤਨੀਆਂ ਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਲੋਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਰੀ, ਮੰਨਿਆ ਲੋਹਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਨੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ, ਪਿਆਰੀ ਨਾ, ਪਿਆਰੀ ਨਾ। ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਾ। ਕਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰ ਤਾਰੀ, ਕਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰ ਤਾਰੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰ ਤਾਰੀ। ਹੋ ਹੋ परम सत्कारयोग, परम सम्मानयोग, परम पूज्यपाद वालिए कुल आलम हजूरे अनवर सरवरे कायनात हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित करजो के जहाज पतत पावन कृपा निदान दीना बंधु जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पावन ते पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा जी आओ सरबस संगतां एक बार लोक राज दे मोढ़ी सरबस दानी अमृत के दाते वाली दो जहान नीले दे शाह सवार सहवे का माल मर्द अगमड़े सतगुरु बै प्रगटियो मर्द अगमड़ा बरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला सतगुर जी की बख्शी की फतेह परवान करो आशीष दियो रसना पवित्र करो गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। चेत दे महीने की संगरांद चेत दे महीने की आरंभता ते नवें साल का आगाज धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे नाम नाल नानक शाही संमत 555 साल जेड़ा सिखी दा है एक है ईसवी सन जेड़ा अंग्रेज़ां दे समय तो प्रचलित यह है नानक शाही संमत जद तो गुरु नानक देव महाराज संसार अंदर आगमन होया उस तो नानक शाही संमत का आरंभ तो नवें साल दियां सारियां संगतां नूं दिल दियां गहराइयां विचों लख लख वधाई ते मुबारकबाद। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज
12 महा मांझ महला पंजवा। किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दै देश भर में थक आए प्रभ की शाम। तेन दुध ते बहारे किते न आवे काम। जल बिन साख कुम लावती उपजै नाही दाम। पहला महीना चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद कणा। चेत दे महीने अंदर परमात्मा दा सिमरन करना, परमात्मा दी बंदगी करनी, परमात्मा दी इबादत करनी, परमात्मा दी इबादत विच जुड़ के परमात्मा दा सिमरन करना मन नो आधिक बहुत ज्यादा आनंद ते प्रसन्न हुंदा मन जदों परमात्मा दा आपां नाम जपदे। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। कल कलेश तन माहे मटावो। सास सास सिमरो गो बहंदा मन अंतर की उतरै चिंद। परमात्मा दा सिमरन करना साल दा आगाज है। पंथ दे महान जरनैल शोरबेर योधे बहादुर मर्द श्रोमणी शहीद अकाली बाबा फूला सिंह साहब जी। नਵੇਂ साल ਦਾ आगाज नਵੇਂ साल ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਕੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਉਗਾਈਆਂ ਰਹੋ ਦੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਜਵਾਨ ਬਾਕੀ। ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੇ ਰਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਛਾਣ ਬਾਕੀ। ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 1 ਚੇਤ ਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1823, 1 ਜਨਵਰੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1761। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰਤ ਕਰਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰਤ ਕਰਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਭੋਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात जहाँ मौत भी हयात है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में हाजिर होके जिथे कौम के महान शहीदां नूं नतमस्तक होके दिल दीआं गहराइयां विचों प्रणाम करन वास्ते हाजिर होए हो। उथे देश लई कौम लई हक लई सच लई नेकी लई परोपकार लई अपनियां जवानियां देश दे खेतर देश के हिस्से ला दित्तियां। जेड़ा अंदर बैठ के दित्ती सजा सरकार वालों पूरी हो गई। उस तो बाद होर सजा पूर्ण हो गई। पर बंदी सिंघां दी रिहाई लई आपां अरदास बेनती जोदड़े प्रार्थना प्रेयर करन लई सतगुर दे चरनां विच हाजिर होए। 2 गल्लां हन, एक है अरदास ते एक है विश्वास। जदों विश्वास नाल सिदक नाल दिल इरादे नाल अरदास करदे ते सतगुर जी अरदास नूं प्रवान करदे। आपां बंदी सिंघां दी रिहाई लई जिन्हां देश दी धर्म हित अपणियां जवानियां कुर्बान कीतियां, अपणियां जवानियां कौम दे लेखे ला दित्तियां, उन्हां दी रिहाई लई सतगुर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच आपां दूर दराडे तो नगरां तो पिंडां तो शहरां तो कस्बिਆਂ तो इकत्तर हो करके इस चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चे अंदर हाजिर हो करके जिथे आपां गुर इतिहास सरवण करदे जिथे होर आके अपनी वड्डियां सेवावां निभाउंदे हो उथे सतगुर दे चरनां विच उन्हां दी रिहाई लई उन्हां दी आज़ादी लई उन्हां दी सुतंत्रता लई सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरनां विच आपां ने हिरदे दी गहराई विच अरदास करनी। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघना को लागै जाकी प्रभ आज्ञा अरदास। जिमें सिपी विचों पैदा होण मोती तिमें तुरन गल्लां जिते रणदियां ने
ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮੋਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਰਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲ ਬਣਦਾ, ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ बढ़दियां ने। जदों जाबर कोई जनता ते जुल्म करदा उदों वीरां दियां तेगां तड़दियां ने। बच्चे सूरी दे पंछिया कई हुंदे पर शेर पोते एक मामा जनदियां ने। संसार अंदर कुछ चीज़ां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ गुण करके शोभा पाउंदियां। तोजों दे के सुनना जरा। शोभा पाउंदा मस्ती नाल हाथी, पानी शोभदा कमल फुल नाल होवे। बाणी शोभदी है व्याकरण करके, शाहू शोभे कोल माल होवे। शोभे स्त्री कोमल सुभाव होवे, पाया पति नूं प्रेम दा जाल होवे। शोभे सुरमा जंग विच तां सही, मोढे उत्ते तलवार ते ढाल होवे। शोभे सभा जेकर विद्वान होवणा, विद्वान शोभणा जेकर सभा नाल होवे। गुरु शोभदा नाल है चेलियां दे, चेले शोभदे शरदा बहाल होवे। पर माता शोभदी हाता दिया ਸਿੰਘਾ, गोदी विच जे खेडदा बाल होवे। पर होवे किहो जिहा? गोसाई तुलसीदास महान विद्वान ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਕਿ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, नहीं तो जननी बांझ है काहे गवावे नोर। जेड़ी संतान नो, जेड़ी औरत नो औरत जन्म देवे ओदे अंदर सोरमियां वाले, भगतां वाले, संतां वाले, महात्मा वाले, धानियां वाले एक गुण पैदा कर देवे, ओदा संतान नो जन्म देना सफल हो जाएगा। कहते पर जे तिन्ना गुणा विचों कोई गुण अपने बच्चे अंदर मां पैदा ना कर सके ओदा जीवन व्यर्थ हो जाता। कहते ये नालों ओनू अपना समा ते नूर नहीं गवाउणा चाहिए। पर संसार के अंदर बिरलियां मावां, हर मां भगत पुत्र पैदा नहीं कर सकती, हर मां सूरमा पुत्र पैदा नहीं कर सकती, ते हर मां दानी पुत्र पैदा नहीं कर सकती। पर वो बिरलियां मावां जग में उत्तम काढ़ी है। बिरले कई के सरदार ईश्वर सिंह साहब जी, माता हर कौर जी किड्डियां भागां वाले होणगे जिन्हां सतगुर दे चरनां विच अरदास कीती, गुरु दे चरनां च कीती अरदास। खालसा जी कदे बिरथी नहीं जांदे, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोला इहा उहा सच होवे। सरदार ईश्वर सिंह साहब जी, धन माता हर कौर जी, उन्हां सतगुर दे चरनां विच खलो के अरदास कीती है। सतगुर जी साडे होण वाला पुत्र सूरमा होवे, बहादुर होवे, योद्धा होवे, बाणी ते बाणी उत्ते पहरा देण वाला होवे, देश लई आपां वालण वाला पुत्र सानू बख्शिश कर दिओ। लो जी सतगुर दे चरनां विच होई अरदास प्रवान, क्योंकि विरलियां मामा बिरलियां पुत्रां नूं, सूरमियां नूं, योधियां नूं, बहादुरां नूं जन्म दिंदियां। आओ संत बाबा ईश्वर सिंह साहब जी, माता हर कौर जी जिन्हां इस बहादुर सिर लथ योधे नूं जन्म दिता, उन्हां दे चरनां विच धाड़ी दा प्रणाम है। क्यों करदा जी? शेर जवाना ओ जम्मन बाबा बिरलिया पुत शेर जवाना। हो जम्मन मामा बिरलिया पुत शेर जवाना, जम्मन मामा
ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਬਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਟੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਜੜਦਾ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੂਰੇ ਬਲਵਾਨਾ ਉਹ ਜੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੂਰੇ ਬਲਵਾਨਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੂਰੇ ਜਵਾਨਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੂਰੇ ਬਲਵਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਜਹਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਜਹਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਜਹਾਨਾ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਲ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਲ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਉਹ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਹਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਹਾਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨਾ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਬਾਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਰ ਪੀਰ ਬਾਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੀਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾ ਹੋ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾ ਹੋ 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 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਝੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਬੇਫਿਕਰ ਸੌਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦਊ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ में ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੇਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ। ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 14 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1761 ਈਸਵੀ, ਪਿੰਡ ਦੇਲਾ ਸ਼ੀਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਹਰਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜੁਗਾ ਤਕਰਨ ਜੋਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਰਬਤਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਏ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਹਰਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨਾ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਖੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪਲਟ ਤਕਦੀਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਏ, ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤਾ ਕਉਆ ਹੰਸ ਹੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਜੋ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮਿਟਕੈਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਜੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਜੀਆ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤਾਜੀਆ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇਜ ਪਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਪਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ। ਕੇ ਚੱਪਟੇ ਦਲੇਰ ਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੇਰਨੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੇਰਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਟਿਕਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਟਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ। ਬੈਠਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਈਟ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਸੂਰਿਆ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੜਨ ਲਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ। ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਚੱਲਣੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਚੱਲਣੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਪੌਣਾ ਜੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ। ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਮਾ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲਾ ਸੂਰਮੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਸਿੱਧਕੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੜ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਾਕਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰਮਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਥਾ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ
ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਭੋਗ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਜਿਹੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलो। रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलो। रहना है आजाद सदा, रहना है आजाद सदा, डरना नहीं किसे कोलो। सकल गुलामी
गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने संगल गुलामी वाला तोड़िया शहीदां ने दिल्ली ते लाहौर विच दिल्ली ते लाहौर विच फिर चमकौर विच दिल्ली ते लाहौर विच दिल्ली ते लाहौर विच फिर चमकौर विच दिल्ली ते लाहौर विच दिल्ली ते लाहौर विच फिर चमकौर विच मौत नाल सीधा नाता मौत नाल सीधा नाता जोड़िया शहीदां ने मौत नाल सीधा नाता जोड़िया शहीदां ने खबर खबर उतार दिते देखो बेच काढ़ दिते खबर उतार दिते खबर उतार दिते देखो बेच काढ़ दिते खबर उतार दिते खबर उतार दिते देखो बेच काढ़ दिते सर बत वाला लोड़िया शहीदां ने भला सर बत वाला लोड़िया शहीदां ने रोम रोम नाच गजी रोम रोम नाच गजी देश युद्ध वार दिता रोम रोम नाच गजी रोम रोम नाच गजी देश युद्ध वार दिते रोम रोम नाच गजी रोम रोम नाच गजी देश युद्ध वार दिते तायो
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤ ਵਚਲ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੋਚੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਕੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਵਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਛਕੋ। ਉਹੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
ਲੋਕੀ ਸਾਤੋਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਤੋਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ। ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜੀਵਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਕੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਵਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ 4 ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸਟੇਜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੀ ਝੁਕਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਰਾਓ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੁਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਨੇੜੇ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਗਰੀ ਖਾਨ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛਤਰ ਹੇਠ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਠੋ ਸੂਰਮਾ, ਆ ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਗ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਦਕੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
भाई तारा दे राजे हारे जिद्दत कर कर हल्ले सुनिया सिंगियो दे बब्बर शेरा तो फुर्तीले भाई तारा दे राजे हारे जिद्दत कर कर हल्ले सुनिया सिंगियो दे बब्बर शेरा तो फुर्तीले हर हिले जितना है हर हिले जितना है हार ना मेरे मन नू पावे तू तेग बयानो जी हर गजब गुस्से दे विच आवे तू तेग बयानो जी और गजब गुस्से विच आवे मैनू माण है थोड़े ते बड़ो मरदा ते करो गलेरी मैनू माड़ है थोड़े ते बड़ो मर्द ते करो दलेरी सोचा सोचते हो लावो हुण रत्ती ना देरी मैनू माड़ है थोड़े ते बड़ो मर्द ते करो दलेरी सोचा सोचते हो लावो हुण रत्ती ना देरी नहीं रब जिद्दिया जांदा नहीं रब जिद्दिया जांदा भी ये नू कौन समझ आवे तू देख म्यानो जी और गजेब गुस्से विच आवे और गजेब गुस्से विच आवे और गजेब गुस्से विच आवे हो ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਮਤ ਜਾਜ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੱਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਸਭਾ ਹੈ ਬਾਰੀ-ਬਾਰ ਜੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣਵਾਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਕਾਰਾ ਚੱਡਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਠੋ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਛ ਪੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਤ ਮਤਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜੱਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਜੋ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਡੌਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਰੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਮੋਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੈਦ ਖਾਨ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਡੌਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਖਾਪਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਬਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਆ ਫੌਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦ ਰਹੀ ਆ। ਭਰਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨਮਾਣਾ ਕੋਈ ਜਾਈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੈਦ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਇਓ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਦ ਖਾਨ ਦੇ ਪੰਗ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੈਦ ਖਾਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਾਟੀ ਆ ਕੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ
ਵੱਖਰਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਹਿਜ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਸੱਚ ਗੁਰਾਈ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸੱਚ ਗੁਰਾ ਆਖਿਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚਾਵੇ ਹਥਿਆਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਹਦਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾ ਲੈ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੇ ਹਦਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾ ਲੈ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਦਈਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਸਿਖਾ ਦਈਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੂਏ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਮੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਖੁਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਖਾਨ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ ਪਮਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਚੜ ਕੇ ਪਮਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗੁਰਾ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਦਵਾ ਦਾਦੂ ਰੱਬਾ ਜਗ ਲੈ ਦਿਆ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਦਿਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਸੁਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ 10-10 ਮਿੰਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਢਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ 94631 29321, 94631 29321। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝ ਨਿਕੋ ਤਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਡੋਲਰੇ ਦੀ आनंद गुर निदान गुरु गरीब निवाज जियो, आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਿਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇਰੇ, ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮ ਹੋ, ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾਲੋਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਹੋ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਚੜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋ, ਚੜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੰਥ ਦਿਲਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੰਥ ਦਿਲਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪੰਥ ਦਿਲਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਾਇਮ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਜਦ ਜਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਫਟੇ ਹੋਏ ਫੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਸਿੰਘਾਂ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰ ਚੀਮਾ ਐਸੇ ਕੌਮੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ? ਇਸ ਇੱਥੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤਾਂ ਦੋ ਬੱਬਰ ਉੱਠੇ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆਏ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਆ ਕੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 84 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਸਣੇ ਬੂਟ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ 90-92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਡਰ ਗਈ ਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਗੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸੱਜਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘਾਟੇ ਵੀਰਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਦਣ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਧਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੀਜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਏ। ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੱਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਪੰਚਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾੜਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਤੀਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਤਫੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਮੌਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਸੜੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਗਰ ਝੁਗੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਆਓ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਈਏ ਸਾਂਝ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 84 ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡਾ DNA ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, DNA ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਏ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ 121 ਫਾਂਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ 93 2% ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2647 ਕਾਲੇ ਪਿਆਣੀ ਗਏ ਤਾਂ 2147 ਆ 2% ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 1300 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 799 ਆ 2% ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਦੇ ਘਾਟ 113 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਆ 2% ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ 500 ਦਾ 500 ਆ 2% ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਬਸਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਏ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੜੀ ਏ? ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਹੱਡ 'ਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੇਰਾ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਰੱਖਣਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ 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 ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਢਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਆਓ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨੇ ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜ ਭਾਵੇਂ ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝੱਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹੜ, ਠੱਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਦੇ ਹੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਚੀਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਖੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, 3 ਜਰਨੈਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਕਦੂਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈਜਾ ਵੀ ਫੈਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਲੈ ਰਾਹ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਂਟ ਹੈਲੀਨਾ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲੇ, ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਟਰੈਗਰ ਦਬਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੰਡਾ, ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਝੰਡਾ ਹੀ ਕਹੀ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜਾਇਆ, 19 ਵਾਰੀ ਚੜਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਆ ਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖ ਕਿੱਧਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਲਟ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹਟੇ ਫਿਰ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਆ ਸਿਆ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਲੂੰਬੜ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ? ਜੈ ਦੇਵਾ ਜੈ ਦੇਵਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇल्लल्लाह रसूल अल्लाह। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੜ ਗਿਆ ਬੁਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਟੰਗ ਲਿਆ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੜੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਲਿਆਓ, ਕੈਸਾ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 35-40 ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 500-400 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਰਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੀਆੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੰਡਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤਿਆਰੀ ਇੰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਾਵੇ, ਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਾ, ਹੱਥ ਚੰਡੀ ਫੜ ਕੇ। ਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਾ, ਹੱਥ ਚੰਡੀ ਫੜ ਕੇ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਾਵੋ, ਚੰਡੀ ਫੜ ਕੇ। ਓ ਬਾਰੀ ਸੁੱਕਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਬਾਰੀ ਸੁੱਕਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਓ ਬਾਰੀ ਸੁੱਕਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਆ ਬਾਰੀ ਸੁੱਕਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ। ਦਿਨ ਪਰ 12 ਗਾਉਣਗੇ, ਦਿਨ ਪਰ 12 ਗਾਉਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਦਿਨ ਪਰ 12 ਗਾਉਣਗੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੱਕੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵਜਨ ਝੱਲਣ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਸ਼ਹੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਖਲਾਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਢਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਅਡੇਕ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਸੁਭਾਅ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਆਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੇਰਾ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ, ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ, ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਗੜੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਾਲਮ ਬੈਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ੇਰੋ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਨੇਰੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਖਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੌੜੀ ਚੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਣ ਹਰੇ ਕੱਚੇ ਦਵਾਰ ਆਮਦ ਬਰੂ ਬਖੁਰਤਨ ਜਕ ਤੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਖੂ। ਰੰਗਜੇਬ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਰੂ ਨਿਆਮਦ ਕਸੇ ਜਾ ਦੀਵਾਰ, ਨਾ ਖੁਰਤਨ ਤੀਰੋ ਨਾ ਗੁਸਤੰਦ ਖਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੂਦੀਦ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹਰ ਬਦਾਮਦ ਬਜੰਗ ਚਸ਼ੀਦਨ ਜਕ ਤੀਰ ਤਨਵੇ ਦਰੰਗ। ਮਲੇਰ ਕੋਟੜ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਠ ਕਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਬਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਾਰ ਖਾਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੜਿਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਏ ਪੰਜੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ, 1 2 5 7 ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਟਾਂਕੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਫੇਰ ਆਇਆ ਉਧਰ ਦੱਸਾਂਗਾ 9 ਟਾਂਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਂਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰ ਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੋਡਾ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਸਾਬਤ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ। ਬਈ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣਮਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਖ ਲਿਆ 9 ਟਾਂਕੀ ਦੀ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਪਾਪੀ ਨਹਿਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੇ ਲੱਗੇ ਪਰਖਣਾ ਵੇ ਲੱਗੇ ਪਰਖਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੇ ਲੱਗੇ ਪਰਖਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਢੰਗਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਬਨੇਰਿਓ ਡਾਰਖਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਬਨੇਰਿਓ ਡਾਰਖਾ ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇ ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਦੇ ਅੰਗ ਵੇ ਅੱਗੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈਦੇ ਅੰਗਾ ਗੁਰਾ ਕੱਢਿਆ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਸਪੋੜੀਆਂ ਗੁਰਾ ਕੱਢਿਆ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਸਪੋੜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਟੰਗ ਵੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਟੰਗ ਵੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਟੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਰਖਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਨਿਤਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਖਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀ ਆ ਚੜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਲਦਾ ਏ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਰਖਾਂ ਨਾਲ ਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਜ ਪਈ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮਗਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਢਾਡੀਏ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੇਧ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲਿਆ ਟੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦੂਜਾ ਸੇਧ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਬਲ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜਾ ਸੇਧ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਬਲ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜਾ ਸੇਧ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਬਲ ਛੱਡਿਆ ਗੋਰਾ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲਿਆ ਟੰਗ ਵੇ ਗੋਰਾ ਤੀਰ ਦੀ ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲਿਆ ਟੰਗਾ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਿਆ ਖਵਾਜੇ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਲੰਘ ਵੇ ਨੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਲੰਘਾ ਗਣੀ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਰਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਖਵਾਜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੌੜੀ। ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਨ ਆਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਆ ਚੜਿਆ ਪੌੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸੀ ਵਾਂਗ ਤਰਬੂਜ ਦੇ, ਗੱਜ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ, ਫੜਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਹੱਥ ਨੇ ਹਥੌੜੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਕੌੜੀ, ਉੱਠਾ ਜੇ ਖਾਨਾ ਕਾੜਿਆ ਤੇਰੀ ਲਾਮਤ ਧੌੜੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਔੜੀ, ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਚੀਮਿਆਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੌੜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਤਾਂ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮੇਤ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੀਰ ਅੱਲਾ ਬਸਤਾ ਬਚਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਬਸਤਾ ਬਚਾਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੰਗ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੰਗ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੰਗਾ। ਉਹ ਫਿਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਬਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਹਾਨ ਦੇ ਜਿਮਿਆ, ਬਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਮਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਵੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਤੰਗ। ਹੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਖੋ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਤਾਂ ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗਗਨ ਦਮਾਮੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਇਹ ਬੈਂਸਾਂ ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਆਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਆ ਔਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਗੀ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਬਾਜਵਾ ਜੈਨ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ
ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੜਗ ਤਪ ਕਰ ਤੀਰ ਸਹਿਸ ਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ, ਜੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਚ ਅਦਬ ਚ ਆਪ ਸਭ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੰਡਮ ਆਇਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ तो ग्रंथ की गई रहेगी नाथ, जे पंथ की ना रही तो ग्रंथ की कौन मानेगा। महाराज जे पंथ ही नहीं रहा ते महाराज सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कौन सेवा करूगा, कौन मनूगा। इस वेले भी पंथ ते आडी पई आ, अजे आपां आपस विच लड़ते रह गए, आपस विच ही मरते रह गए ते मुड़ के महाराज साडे पंथ की करे भी चढ़ती करानी होनी, बोल बाले नहीं होने हैगे। जे आपां एकजुट हो के हुण इस मोर्चे की जिन्नी सफलता लिए जो कुछ कर सकते हैं करो, क्योंकि मोर्चे बार बार नहीं लगते दुनिया ते। बापू जी हुणी किन्नी कर रहे हैं सेवा, देख लो तुसी, तलवाड़ा जी हुणी बैठे हैं इन्नी दूरों आके। ते जे तुसी हुण भी इस मोर्चे नूं तन मन तन नाल नहीं समर्थ होंगे ते मुड़ के मोर्चे ते अपना रोओगे कि असीं बहुत वड्डा इक मौका गवा लिया हत्थों। इस करके इस मोर्चे लिए जे तुसी जिन्ना भी कर सकते हो प्रचार प्रसार उन्हां नाल हो के करवाओ ते ये मोर्चा महाराज कृपा करे एक तुहाडी आने वाली पीढ़ियां एक इतिहास बन जाऊगा कि याद करूंगा साडे बजुर्गां ने कदे गुरु साहब दे लई भी मोर्चा लाया सीगा। इस मोर्चे नूं जितना ये तुहाडे ते ही आ, जे तुसी अपना इस मोर्चे नूं पूरा योगदान दिओ जिन्ना भी दे सकदे हो, क्योंकि गुरु साहब ले मोर्चा लग्या, सच्चे पातशाह जी आप विराजमान। गो सिख वही हुंदा है जिन्होंने गुरु तो वध कुछ भी प्यारा ना होवे। ते जे गुरु नूं तुसीं पूरा प्यार करदे हो ते अपने घरां 'च बच्चिआं नूं भी लैके आओ, अपने परिवारां नूं भी लैके आओ ते इत्थे लिया के बिठाओ सड़कां ते। कोई साडा सच्चे पातशाह बैठा सी, घरे कदा बिठा दे बह के सौ जाइए
ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਭਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਹੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੋਊਗੀ। ਐਤਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੀ ਆਲਡ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ।